वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशनल हब बर्तमान छात्र छात्री सकल आज भिडिओत आम आलोचना करिम काछार जिलार जेनेरेल साइंसर हाफ इयरली एग्जामिनेशनर क्वेश्चन पेपर बर्तमान छात्र छात्री सकल हयतो देरी हब पारे क्वेश्चन पेपर तो आपलोड करोते किन्तु এই क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन पेपर है तुम्हालोकर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और तुम्हालोकर मेट्रिक परीक्षार कारण बहुत धुनिया धुनिया इते क्वेश्चन आछे तुम्हालोकर जिलात जेতিয়া प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो गले 7002824673 एटो नम्बरत तुम्हालोके मोक क्वेश्चन पेपारबोर पठाई दिबा तुम्हालोके नम्बरटो सेव करि राखा और तुम्हालोকক सहाय करार कारणे व्हाट्सएप ग्रुप बनोৱা হৈছে तुम्हालोके व्हाट्सएप ग्रुपत जॉइन हुआ व्हाट्सएप ग्रुपर जो लिंक आछे हेतु मैं कमेंट सेक्शनत दि दिसो मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল तो आमी आरम्भ करिছো आजिर भिडिओটো एते सा प्रथम प्रश्नटुत आमार की কৈছে व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाज नॉट इनवल्व ए केमिकल रिएक्शन कोनटो आमार की নহয় रासायनिक बिक्रिया নহয় तो डाइजेशन ऑफ फूड अर्थात खाद्यर पचन होवाটো तुम्हार की হয় रासायनिक बिक्रिया হয় रेस्पिरेशन तो रासायनिक बिक्रिया है बार्निंग ऑफ कैंडल ये रासायनिक बिक्रिया है किंतु मेल्टिंग ऑफ कैंडल ये तुम्हार की है फिजिकल चेंज है गति के आमार डी ऑप्शन तो कारेक्ट हम जीतु इते डाज नट बुली कैसे अर्थात নহয় जीतु गति के आमार ये शुद्ध उत्तर हम ये प्रश्न तो 2023 मेट्रिक परीक्षात अहा प्रश्न है 2 नम्बर प्रश्न तो चा 2 नम्बरत की कैसे ये चा लेड नाइट्रेटक जो ताप दिया है तुम लेड अक्साइड नाइट्रोजेन डाई अक्साइड और अक्सिजेन उत्पन्न है ये तुम बैलेंस करिब लागे एक्स वाई जेडर मान ओलाब लागे तो इते तुम जो भालदरे लक्ष्य करा तेतियाह'ले चोवा इते नाइट्रोजेन केइटा आछे दुटा आछे अक्सिजेन आछे केइटा दुटा अक्सिजेन आछे 6टा सरी अक्सिजेन 6टा आछे तो इते आछे दुटा इते आछे दुटा 4टा तो इते दुटा बनाबले हले इते तुम 2 দিব লাগিব इते 2 दियार लगे लगे लेड दुटा हो गल तो इते तुमार 2 आहिब इते लेड दुटा हो गल इते सा तुमार नाइट्रोजेन केइटा हो गल नाइट्रोजेन हल 2 2 4टा हो गल तो इते तुमार की आहिब 4 आहिब अर्थात एक्सर भैल्यू 2 होबो इते 2 आछे वायर भैल्यू 2 होबो और जेडर भैल्यू 4 होबो एतो तुमार ए नम्बर ऑप्शन तो की होबो करेक्ट ऑप्शन होबो 3 नम्बर क्वेश्चन तो सा की कैसे सोडियम और ऑक्सीजन लग लगी तुमार की होइसे सोडियम ऑक्साइड तुमार की होइसे फर्मेशन होइसे तो एटो तुमार सोडियम ऑक्सीजन लाभ करिसे तो एटो की होबो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होबो लगते एटो की होबो डाबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होबो कारण एतो सा जेटो सोडियम आछे सोडियमे तुमार की करिसे ऑक्सीजनक इलेक्ट्रन दिसे आको तुमार ऑक्सीजने की करिसे इलेक्ट्रन लाभ करिसे तो याते इलेक्ट्रनर भाग बतरा होइसे इलेक्ट्रनर भाग बतरा हले हेबुर रिएक्शनक डाबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुली कोৱা হয় बा जिबुर आयनर विनिमय घटे हेबुरको तुमार डाबल डिस्प्लेसमेंट माने एक्सचेंज ऑफ आयन्स एतिया हले हेतु डाबल डिस्प्लेसमेंट बुली कोৱা হয় दैट मीन्स 3 and 4 will be correct that is D option will be correct option 4 number question to सा एते तुमार की কৈছে which of the following laws is satisfied by balanced chemical reaction सन्तुलित रासायनिक समीकरणे कोनটো सूत्र मानि चले एटु कन्जर्वेशन ऑफ मास एटु सकले जाना तुमालोके फरर रक्षणशीलतार सूत्र मानि चले 5 नम्बर क्वेश्चन टू सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यातो 1 नम्बरत কৈছে decomposition of vegetables matter into compost is an example of endothermic reaction माने तुमार वनस्पतिजात द्रव्यर पचन हारলৈ परिवर्तन होवाটো এটা কি হয় एंडोथार्मिक বুলি কৈছে एटु मिसा हबो तापग्राही নহয় एंडोथार्मिक माने तापग्राही वनस्पतिजात द्रव्यबोर पचन हारলৈ परिवर्तन होৱা प्रक्रियाবোৰ তোমাৰ কি হয় हाईली एक्सोथार्मिक হয় हाईली एक्सोथार्मिक अर्थात तापबर्जी है किंतु इते কৈছে तापग्राही दैट मीन्स ऑप्शन 1 टू भूल होबो ऑप्शन 2 কৈছে सा फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन एते सब खाद्य वस्तु रखा जिबुर पात्र আছে हेबुर आमी की करू टिनर की करू आमी प्रलेप दिउ जिंकर निदिउ किहर कारणे कारण जिंक तुमार टिनतকৈ बेसी सक्रिय किंतु याते की কৈছে लेस रिएक्टिव बुली কৈছে तार माने एटु आमार की होबो भूल होबो तो बोथ स्टेटमेंट फल्स होबो डी ऑप्शन तो की होबो करेक्ट ऑप्शन होबो बराबर छात्र छात्री सकल तुमालोके जदि आजमल सुपार 40 कारणे जदि प्रिपारेशन करिब बिचरा एटु डिसेम्बर 28 एग्जाम होबो तुमालोके करिब पारिबा
তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হোৱা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ যেটো লিংক আছে হেতু মই কমেন্ট সেকশনত দি দিছো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু তোমালোকৰ হাফ-ইয়াৰলি এক্সামিনেশনৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকটো জিলাৰে সায়েন্সৰ মেথছৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ মই সলিউশন কৰি আপলোড কৰিছো তোমালোকে হেবোৰ চাই লবা হেবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে এ সলিউশন টাৰ্নড ৰেড লিটমাছ টু ব্লু এটা তোমাৰ কি হৈছে ৰেডৰ পৰা কি হৈছে ব্লু হৈছে এতিয়া ৰেডৰ পৰা ব্লু কোনে কৰিব পাৰে বেছে কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ তোমাৰ কোনে কৰিব পাৰে খাৰকে কৰিব পাৰে হয়নে তেতিয়া হলে এটো পিএইচৰ মান কিমান হ'ব খাৰকৰ পিএইচৰ মান সদায় তোমাৰ কি হয় 7তকৈ বেছি হয় তো ইয়াতে 7তকৈ বেছি এটা অপচনে আছে হেতু তোমাৰ ডি অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব এর পিছত 7 নম্বৰ কোশ্চনটো চাই তো ম্যাথছ দা ফলোইং হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চনস হয় দ্যাট টাইপ অফ কোশ্চনস মে কাম ইন ইউর এক্সাম বুঝি বললা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চনস হয় তো সব ব্লিচিং পাউডার যেটো আছে ব্লিচিং পাউডার তো তোমার কি করা হয় একটু ডিকালারাইজেশনের কারণে ইউজ করা হয় মানে এ নাম্বারটো 3 ত আহিব গতিকে তোমার এ2 ক্যান্সেল হৈ গল আৰু ডি নাম্বারটো ক্যান্সেল হৈ গল বেকিং সোডা তো তোমার এন্টাসিড হিসাবে ইউজ করা হয় এটা আহিব 4 এর লগত ঠিক আছে মানে বি আহিব 4 এর লগত B4 এটো আছে B4 এটো আছে B2 গতিকে এটো ক্যান্সেল হৈ যাব গতিকে আমাৰ সি অপশনটো কারেক্ট হ'ব ওয়াশিং সোডা তো তোমার কি করা হয় এটো প্রিপারেশন অফ গ্লাসত ইউজ করা হয় আৰু সোডিয়াম ক্লোরাইড তো তোমার এটো হাইড্রোজেন আৰু ক্লোরিন ফর্মেশনৰ কাৰণে ইউজ করা হয় এটো সব মিলিছে গতিকে সি অপশনটো কারেক্ট হ'ব 8 number question to ki koise sir which of the following is an olfactory indicator olfactory mane tomar গ্ৰানেন্ডি খুচক বুলি কোৱা হয় গ্ৰানেন্ডি খুচক হেবুৰক কোৱা হয় জিবুৰে তোমাৰ কি কৰিব পাৰে এসিড এন্ড বেস তোমাৰ মিডিয়ামত কি কৰিব পাৰে হিহতৰ যেটো সেন্ট আছে SENT সেন্ট মানে গন্ধ এই গন্ধৰ তোমাৰ কি কৰে পৰিৱৰ্তন কৰে গন্ধৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব পাৰে তো তেনেকুৱা এটা হৈছে তোমাৰ ভ্যানিলা এসেন্স এটো তোমাৰ সি অপশন কারেক্ট হ'ব 9 নম্বৰ কোশ্চন হয় তোমাৰ এটো স্টেটমেন্ট বেসড কোশ্চন হয় ইয়াতে কি কৈছে টুথ ডিকে starts when pH of the mouth is lower than 5.5 5.5 তকৈ pH ৰ ভ্যালু কম হলে আমাৰ দন্তক্ষয়ৰ সূচনা হয় এটা কারেক্ট হয় টুথ এনামেল is made up of calcium carbonate এটো ভুল হয় কাৰণ আমাৰ যেটো টুথ এনামেল আছে হেতু তোমাৰ ক্যালসিয়াম ফসফেটেৰে গঠিত হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটৰ দ্বাৰা নহয় ক্যালসিয়াম ফসফেটৰ দ্বাৰাহে গঠিত হয় 1 ট্ৰু হ'ব 2 ফলস হ'ব এটো এই নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 10 নম্বৰ কোশ্চনটো কি কৈছে এতে the acid which is present in vinegar ভিনেগাৰত থকা এসিড বিধৰ নাম কি তো অ্যাসিটিক এসিড হয় একেবাৰে সিম্পল কোশ্চন হয় ডি অপশন কারেক্ট হয় 11 number which of the following is not an example of metalloid তলৰ কোনটো ধাতুকল্প নহয় বৰবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে ধাতুকল্পৰ বিষয়ে মোটামাটি মই তোমাৰ 10000 বাৰ কৈছো তোমালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে কৈছো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক হয় মেটালয়েড হৈছে তোমাৰ সাতটা কি কি বৰন তাৰ পিছত সিলিকন জার্মেনিয়াম আর্সেনিক অ্যান্টিমনি টেলুরিয়াম আৰু হৈছে পলনিয়াম এই সাতটা বৰন সিলিকন জার্মেনিয়াম আর্সেনিক অ্যান্টিমনি টেলুরিয়াম আৰু পলনিয়াম এইকেইটাক তুমি এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা বাসি যা আন্টি টেপু ঠিক আছে এটো স্যার টেপু বাসি যা আন্টি টেপু মনত ৰাখিব পাৰা তো ইয়াতো সব এলুমিনিয়ামটো নাই গতিকে আমাৰ বি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব এলুমিনিয়াম is not a metalloid it's a metal 12 number question কৈছে the number of valence electron of the element in second group of periodic table এতে সব আমাৰ দ্বিতীয় বৰ্গত থকা মৌলসমূহৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা খুদিছে বহিৰাগত কক্ষত থকা ব্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন মানে বহিৰাগত কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰন কি হয় তো যদি গ্ৰুপ 2 হয় তেতিয়া হলে দুটা থাকিব এতে বি অপশনটো কারেক্ট হ'ব 2 নম্বৰ গ্ৰুপত 2 থাকিব 3 নম্বৰ গ্ৰুপত তোমাৰ ব্যালেন্সিত 3 থাকে 4 নম্বৰ গ্ৰুপত 4 থাকে 5 নম্বৰ গ্ৰুপত তোমাৰ 3 বা তোমাৰ কি হয় 3 বা 5 থাকে ঠিক আছে 6 নম্বৰ গ্ৰুপত 2 থাকে 7 নম্বৰ গ্ৰুপত তোমাৰ কিমান থাকে 1 থাকে তো এনেকে তোমাৰ কি কৰে আগবাঢ়ি যায় আকৌ তোমাৰ ইফালৰ পৰা আগবাঢ়ি আহে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো 13 নম্বৰ কোশ্চনত কি কৈছে an atom has electronic configuration 287 এটো 287 এটা আমাৰ মৌল দি আছে তেৰে ব্যালেন্সি কিমান হ'ব 1 হ'ব যেহেতু 7টা আছে 8টা হ'বলৈ এটা লাগে তো 1
হুইচ অফ দ্য এলিমেণ্ট উড ইট বি কেমিকেলি সিমিলাৰ তলৰ কোনটোৰ লগত এইটো সিমিলাৰ হ'ব এইটো চোৱা সিমিলাৰ সেইবোৰৰেহে হয় যিবোৰে তোমাৰ কি কৰিব পাৰে যিবোৰৰ বেলেঞ্চি সেম হয় অৰ্থাৎ দুটা একে হয় এইটো চোৱা 7 আছে তেৰে 2 আৰু 5 আহিব তেৰে বেলেঞ্চি হৈ যাব 3 আৰু এটো তুমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন লিখিলে 2 7 হ'ব ইয়াৰে বেলেঞ্চি 1 হ'ব গতিকে বেলেঞ্চি 1 হলে তোমাৰ সেইবোৰৰ লগত কেমিক্যাল ৰাসায়নিক কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টি সেম থাকে গতিকে ইয়াৰে 1 গতিকে আমাৰ বি অপশনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশন হ'ব 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে সো ইন দা পেৰিয়ডিক টেবল অফ দা এলিমেন্টস এ লং periodic left to right atomic radii gradually কি হ'ব ডিক্রিজ হ'ব এটো তোমার কৈছে যে আধুনিক পর্যাবৃত্ত তালিকা যদি আমি পিরিয়ডৰ ঠিক আছে স্যার পিরিয়ডৰ যদি আমি কি কৰো লেফট টু রাইট যাও লেফট টু রাইট তেতিয়া হলে তোমার কি হয় যেটো এটমিক রেডিয়াই আছে হেতু কমে কারণ তোমার কি হয় তাতে যেটো নিউক্লিয় আধান থাকে বা নিউক্লিয়ার চার্জ থাকে সেই চার্জবোৰ তোমার কি হয় ইনক্রিজ হয় increase হলে force of attraction towards nucleus will be increase আর তেতিয়া যদি ইনক্রিজ হয় এটা তোমার ডিক্রিজ হবে বি অপশন কারেক্ট হবে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ টু এলিমেন্টস ইজ গিভেন বিলো দুটা মোলৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস দিয়া আছে 284 আৰু 282 following which is not correct explanation of above এটা সব 284 হলে কি হবে 284 হলে টোটাল ইলেকট্রন আছে কিমানটা 14 টা এটা 14 কার হয় সিলিকনের হয় তো সিলিকন এটা তোমার কি হয় মেটালয়েড হয় সিলিকন এটা কি হয় মেটালয়েড 282 মানে যে তোমার কিমান আছে তোমার 8 10 20 আছে 20 তো তোমার কার হয় ক্যালসিয়ামৰ হয় তো ক্যালসিয়াম হলে তোমার কি হবে মেটাল হবে ক্যালসিয়াম তো মেটাল হবে তো ইয়াতে কি কইছে স্যার the first cell of element 2 is completely filled এতে কইছে তোমার ফার্স্ট সেল যেটো এলিমেন্ট যেটো 2 আছে হেতু প্রথমটো যেটো কক্ষ আছে হেতু পূর্ণ হয় এটা তো কারেক্ট হয় এতে কইছে তোমার কোনটো শুদ্ধ নহয় হেতু আমার লাগে এটা তো শুদ্ধ হয় the symbol of element 1 is silicon এটা তো কারেক্ট হয় সো এক নম্বর এলিমেন্টটো সিলিকন হয় এটা কারেক্ট হয় the name of element 2 is potassium এটা সো এটা তোমার পটাশিয়াম নহয় এটা ক্যালসিয়াম হে হ'ব পটাশিয়ামৰ কিমান হয় 19 হয় এটো ক্যালসিয়াম হ'ব কিন্তু ইয়াতে কৈছে পটাশিয়াম গতিকে তোমাৰ এইটো ভুল আছে গতিকে আমাৰ সি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব এটো কারেক্ট হয় দ্য এলিমেন্ট 1 ইজ সিলিকন এক নম্বৰটোৰ নাম সিলিকন হয় এটো কারেক্ট হয় তো যেটো ভুল হয় হেতুহে আমাৰ লাগে তো আমাৰ সি অপশন কারেক্ট হ'ব 60 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সো আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট পাথ অফ ইউৰিন ফ্লো ইন দ্য হিউম্যান বডি মানুহৰ দেহত কেনেকৈ ইউৰিন তোমাৰ বা মূত্ৰ নিষ্কাশন হয় হেতু আমাৰ লাগে তো এটা তোমার কি হবে ইউরেটাস তার পিছত ইউরিনারি ব্লাডার আর ইউরেথ্রা তো সি অপশন কারেক্ট হবে 16 অর সি 17 নাম্বার দ্য এনজাইম ট্রিপসিন ইজ সিক্রেটেড বাই এটা তোমার ট্রিপসিন কোনে নিহরণ করে ট্রিপসিন প্যানক্রিয়াসে নিহরণ করে এটা এই নম্বর অপশনটো কি হবে কারেক্ট হবে 80 নাম্বারটা অ্যাসারশন রিজনিং এর কোশ্চেন কইছে সো অ্যাসারশনত কইছে দ্য ওয়াল অফ এট্রিয়াম আর থিকার দ্যান দোজ অফ ভেন্ট্রিকলস এটা তোমার কি হবো মিছা কথা হবো কারণ যেটো জীবর তোমার এট্রিয়াম আছে সেই এট্রিয়ামবোৰ তোমার থিকার দেন এটো কি বুলি কৈছে ভেন্ট্রিকলস বুলি কৈছে থিকার দেন এটো আৰ্ট্ৰা হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে তেতিয়া হলে শুদ্ধ হলে হয় কিন্তু ইয়াতে ভেন্ট্রিকলস বুলি কৈছে গতিকে এটো আমাৰ কি হ'ব ৰং হ'ব ৰিজনত কৈছে ভেন্ট্রিকলস হ্যাভ দ্য পাম্প অফ ব্লাড ইনটু ভেরিয়াস অর্গান এট হাই প্রেসার এটো কারেক্ট হয় গতিকে তোমাৰ অ্যাসারশন ফলস আর রিজন টু ট্রু হ'ব ডি অপশন কারেক্ট হবে আর ডি অ্যাসারশন ফলস রিজন ট্রু তার পিছত তোমার 90 নাম্বার সব ব্রেকডাউন অফ গ্লুকোজ ইনটু পাইরুভেট টেক প্লেস ইন এটা মাইটোকন্ড্রিয়া হয় বি অপশন কারেক্ট হ'ব তার পিছত 20 নাম্বার কোশ্চনটো কি কৈছে সো এমই বা এঙ্গল ফুড ইটস সারাউন্ডিং এন্ড ফর্মস এ ফুড ভেহিকল উইথ দ্য হেল্প অফ সিউডোপোডিয়া এটা এই নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট হ'ব এবিবাই খাদ্য গ্রহণৰ সময়ত কোনটো অঙ্গৰ দ্বাৰা তোমাৰ কি কৰে খাদ্য বস্তুসমূহ খাদ্য ঋতিকে জমা কৰে হেতু সুধিছে আমাৰ তো এটা সিউডোপোডিয়াৰ সহায়ত কৰে the 21 number the energy currency for most of the cellular process it ATP হয় adenosine triphosphate C option will be correct option the hormone which help in the wilting of leaves গছৰ পাত সৰি পৰাত সহায় কৰে কোনে তো এফসাইসিক এসিডে সহায় কৰে এটো বাকিবোৰৰ কাম কিন্তু জানিবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই আগৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে আলোচনা কৰিছো আগৰ ভিডিওবোৰ তোমালোকে চাই লবা তার পিছত দ্য গেপ বিটুইন টু নিউরন ইজ কল্ড সাইনেপস এটা তো ইজি কোশ্চেন হয়
Electric impulses 24 number so electric impulses travels in a neuron আমার নিউরনের মাঝে কেনেকে বৈদ্যুতিক প্রেরণাবোৰ পার হয় সেল প্রথমত আহিব ডেনড্রাইট সেল বডি একজনেল এন্টিটো সি অপশন কারেক্ট হ'ব তার পিছত কোশ্চেনটো 25 নম্বৰ কি কৈছে which among the following disease caused due to insufficient secretion of thyroxine hormone thyroxine hormoneৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয় গয়টাৰ বেমাৰ হয় এটা একেবাৰে সিম্পল কোশ্চেন হয় সি অপশন কারেক্ট হ'ব 26 number the part of brain which control blood pressure salivation and vomiting এটো সব বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হয় বহুতই ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেনটো কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় salivation vomiting আৰু প্রেসার এখানে সব তোমার salivating আৰু তোমাৰ যেটো তোমাৰ কি আছে vomiting আছে দুইটা তোমাৰ কি হয় অনৈচ্ছিক কাৰ্য হয় অনৈচ্ছিক কাৰ্য সো তোমার যদি অনৈচ্ছিক কার্য হয় তেতিয়াহলে অনৈচ্ছিক কার্যবোৰ কন্ট্রোল করে কোনে মেডুলাই তো ডি অপশন কারেক্ট হ'ব এটো কিন্তু মনত ৰাখিবা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় In a human zygote inherits Y chromosome from the father. এটা সব মাকৰ পৰা তো X এ আহিব আৰু দেউতাকৰ পৰা কি আহিছে Y আহিছে তো X Y হলে কি হ'ব সেলে হ'ব সেলে এটো বয় এই নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 28 নম্বৰ কোশ্চন কি কৈছে when two pea plants দুটা মটৰ মাহৰ গছ one with yellow and round seed এটা হৈছে তোমাৰ হালধীয়া আৰু ঘূৰণীয়া বীজ and other with green and wrinkled এটা হচ্ছে হুতুরা আৰু হেউজিয়া ক্রসড অর্থাৎ পলিনেশন করা হয়েছে তাহলে F2 জেনারেশনত আমি কি রেশিও পাম F2 জেনারেশনত হলে এটা 9:3:3:1 অর্থাৎ 9331 এটা নেকে মনত রাখিব পাৰা এটা তোমার সি অপশন কারেক্ট হ'ব মেন্ডেলৰ এটো তোমাৰ ডাই হাইব্রিড যেটো পরীক্ষা আছে হেতু পরীক্ষার রেশিও হয় এটো 29 নম্বর কৈছে if a cross is made between plant having TT আচ্ছা TT অর্থাৎ তোমার টল তোমার কি কৰিছে দুটা পি প্ল্যান্টের মাজত তোমার কি কৰিছে সংগম কৰোৱা হৈছে আৰু TT ডুয়ার্ফ অর্থাৎ TT হুতুরা জেনেটিক কম্পোজিশন what type of plants obtain in next generation তার পিছৰ জেনারেশনত তোমার কি আহিব তার পিছৰ জেনারেশনত গুটেই কেটা তোমার কি আহিব উখ আহিব গুটেই কেটা কি হ'ব উখ হ'ব গুটেই কেটা উখ হ'ব সব টল হ'ব টল কহা গয়া only tall এটো তোমার বি অপশন কারেক্ট তার পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 30 নম্বৰ কোশ্চেনত কৈছে এন হোমোলগাস অর্গান হোমোলগাস মানে তোমার কি হ'ব পাৰে হোমোলগাস মানে উৎপত্তি স্থান একে হ'ব দেখাত একে হ'ব কিন্তু কাম বেলেগ বেলেগ কৰিব কাম বেলেগ বেলেগ এটো তোমার কাম একে হয় না উইংস অফ বার্ড এন্ড ব্যাট কাম একে হয় তো এটো তোমার অ্যানালগাস হয় এটো অ্যানালগাস তাৰপিছত কৈছে উইংস এন্ড বাটারফ্লাই এটো তো অ্যানালগাস হয় কাম একে হয় তাৰপিছত তোমাৰ উইংস অফ পিজন এন্ড হ্যান্ডস অফ হিউম্যান এটো হয় তো উৎপত্তি স্থান একে হয় কিন্তু কাম বেলেগ বেলেগ হয় সি অপশন কারেক্ট হ'ব 31 নম্বৰত কি কৈছে the refractive index of a glass is 1.5 the speed of light in glass এটা হচ্ছে তোমার গ্লাসৰ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অর্থাৎ প্রতিহরণাঙ্ক দিয়া আছে তো আমি জানো প্রতিহরণাঙ্ক c/v তো এত প্রতিহরণাঙ্ক দিয়া আছে 1.5 তো 1.5 c এর ভ্যালু আমি জানো 3 * 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড আর v এর ভ্যালুটা আমি উলাব লাগে তো v = কি হবে 3 * 10⁸ ডিভাইডেড বাই 1.5 এতে পয়েন্ট গুছাই দিলে উপর 30 আহিব 30 ৰ 15 ক্যান্সেল কৰিলে 2 বাৰ যাব তো এটো হ'ব 2 * 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড তো এই নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব 32 নম্বৰত কৈছে where should an object be placed in front of convex lens to get a real and same size of the object আচ্ছা লক্ষ্যবস্তুটো আমি কনভেক্স লেন্সৰ কোত ৰাখিম অৰ্থাৎ উত্তল দাপনৰ কোত ৰাখিম যাতে তোমাৰ কি হয় प्रतिबिंबটো তোমাৰ কি হয় হট হয় আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ হৈতে একে হয় তেতিয়াহলে হেতু আমি কোত ৰাখিব লাগিব হেতু ৰাখিব লাগিব তোমাৰ এট দ্য টুৱাইস অফ ফোকাল লেংথ ফোকাস দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ দূৰত্ব এটো তোমাৰ বি অপশন কারেক্ট হ'ব 33 number sir which among the following used as a rear view of mirror in automobiles আচ্ছা গাড়ির পিছফালে চাবলৈ কোনটো দাপন ব্যৱহাৰ কৰা হয় উত্তল দাপন এটো কনভেক্স এটো তোমাৰ বি অপশন কারেক্ট হ'ব তাৰপিছত 34 নম্বৰ কৈছে SI ইউনিট অফ পাওয়ার অফ লেন্স আচ্ছা তোমার লেন্সৰ ক্ষমতাৰ একক কি ডায়োপ্টাৰ হয় এটো ডি অপশন কারেক্ট হয় এটো তোমাৰ ক্যাপিটাল ডি ৰে লিখা হয় তাৰপিছত 35 নম্বৰ এসারশনত কৈছে লাইট ট্রাভেল ফাস্টার ইন এয়ার দেন গ্লাস লাইট ট্রাভেল ফাস্টার ইন এয়ার দেন গ্লাস হয় এটো তোমার কাঁচতকৈ বায়ুত তোমাৰ পোহৰৰ গতি সৰ্বোচ্চ হয় এটো কারেক্ট হয় আৰু গ্লাস ইজ অপটিক্যালি রেয়ারার
দেন ইয়াৰ এইটো মিছা কথা হয়। চোৱা তোমাৰ কৈছে ইয়াতে গ্লাছ তোমাৰ বায়ুতকৈ কি বুলি কৈছে ৰেয়াৰৰ, অৰ্থাৎ তোমাৰ কি বুলি কৈছে আলোকীয়ভাৱে কম ঘনত্বৰ নহয়, কাৰণ তোমাৰ গ্লাছটো বেছি ঘনত্বৰ কাৰণে তোমাৰ পোহৰৰ গতিবেগ তাতে কম থাকে। গতিকে এয়াৰটো তোমাৰ ধৰা হয় জেনেৰেলি যে এয়াৰটো তোমাৰ কি হয় হাইলি ৰেয়াৰৰ হয়, মানে বহুতে ইয়াতকৈ আৰু নাই হাইলি ৰেয়াৰৰ, ইয়াতকৈ আৰু তোমাৰ কি নাই আলোকীয়ভাৱে পাতল নাই মাধ্যম। গতিকে এইটো মিছা হ'ব। এছাৰশ্যন ট্ৰু, ৰিজন ফলছ, এইটো তোমাৰ চি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছত চোৱা 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, এইটো কুৱেশ্যনটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফৰ এ প্লেন মিৰৰ দ্য এংগল ইনচিডেন্স ইজ 30 ইয়াৰ্ছ। আমি ইয়াতে এখন মিৰৰ লৈছোঁ, ঠিক আছে, আমি ইয়াতে নৰ্মেল টানিছোঁ, এনেকৈ তোমাৰ আহিছে, এইটো হৈছে তোমাৰ ইনচিডেণ্ট ৰে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰিফ্লেক্টেড ৰে। ইয়াতে কৈছে ইনচিডেন্স এংগলটো মানে এইটো এংগলৰ কথা কৈছে, এইটো এংগল আই, এইটো কিমান ডিগ্ৰী দি আছে 30 ডিগ্ৰী, দেন এইটো এংগলো তোমাৰ কি হ'ব 30 ডিগ্ৰী হ'ব, আৰু এই গোটেইখিনি কিমান ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী, এইফালেও তোমাৰ কিমান আছে 90 ডিগ্ৰী আছে, হয়নে? দেন হোৱাট ইজ দ্য এংগল মেড বাই ৰিফ্লেক্টেড ৰে, তেতিয়াহ'লে ৰিফ্লেক্টেড ৰে কোনটো এংগল গঠন কৰিব মিৰৰৰ লগত। আচ্ছা এইটো মানে এই এংগলটো আমাৰ সুধিছে, এই এংগলটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব, তো চোৱা এইখিনি 30 ডিগ্ৰী আৰু এই টোটেল হৈছে তোমাৰ কিমান ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী, তো এইখিনি কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী, এবাৰ চিম্পল হয়নে নাই, গোটেইখিনি 90 ডিগ্ৰী, তো এইখিনি 30 আছে, তো এইখিনি কিমান হ'ব, তো 90ৰ পৰা 30 মাইনাছ কৰিব লাগিব, তো 90ৰ পৰা 30 মাইনাছ কৰিলে 60, এইটো বি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব। এইটো কিন্তু তোমালোকে অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ কিন্তু এইবছৰ আহিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি আছে এ পাৱাৰ অফ লেন্স -2.5 ডায়ামিটাৰ হেজ এ ফ'কেল লেন্থ, ফ'কেল লেন্থ কিমান হ'ব য'ত তোমাৰ ক্ষমতা দি আছে চাবা, আমি জানো p = 1/f, তো এইটো হ'ব -2.5 = কি হ'ব 1/f, গতিকে এইটো আহিব তোমাৰ f ইফালে আহিব -2.5, 2.5 হ'লে এইটো তোমাৰ 10 আহিব, আৰু ইফালে আহিব 25, তো ইফালে আহিব পইণ্ট দিলে ইয়াতে 100 আহি যাব 0.4, আৰু ইফালে আহিব মাইনাছ, এইটো মিটাৰ 0.4 মিটাৰ হ'ব, -0.40 মিটাৰ, 0.40 -0.4 माइनस कहा गया ये नम्बर ऑप्शन तो कि हो करेक्ट ऑप्शन। तारपिছত কৈছে কি 38 নম্বৰ सा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरत्व किमान, एटु 25 सेंटीमीटर, আৰু তোমাৰ যদি খুদে যে मैक्सिमाम किमान হবো, मैक्सिमाम विजन तो হৈছে তোমাৰ ইনফাইনাইট হয়, এটা তোমালোকে জানাই ইনফাইনাইট হয়, মানে অসীমলৈ আমি কি কৰিব পাৰো সব পাৰো। 39 নম্বৰ সব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, মই আগতেও তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈছো, তোমাৰ ইয়াতে তুমি এই কেইটা বস্তু চাবই লাগিব। এক নম্বৰ হৈছে তোমাৰ কি মায়োপিয়া, দুই নম্বৰ হৈছে তুমি প্ৰেছবায়োপিয়া, তিনি নম্বৰ হৈছে তোমাৰ ক্যাটাৰেক্ট, তিনি নম্বৰত ক্যাটাৰেক্ট আছে, আৰু 4 নম্বৰত আছে তোমাৰ প্ৰেছবায়োপিয়া। এই কেইটাৰ তুমি বেমাৰৰ বিষয়ে তুমি জানিব লাগিব, ইয়াৰ ওপৰত তোমাৰ ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ কোৱেশ্চনছ হয়। তো মায়োপিয়া আৰাইছেছ ডিউ টু, মায়োপিয়া কিহৰ কাৰণে হয় সেইটো আমাক সুধিছে। তো মায়োপিয়া হয় তোমাৰ কি এক্সেসিভ কাৰ্ভেচাৰ অফ দ্য লেন্স, অক্ষিগোলকৰ তোমাৰ বক্ৰতা, লেন্সৰ বক্ৰতা অতিৰিক্ত হয়, আৰু তোমাৰ কিহৰ কাৰণে হয় এইটো এলাইনেশ্যন অফ দ্য আইবল, আৰু অক্ষিগোলকৰ দীঘল অৱস্থা, এইটো তোমাৰ তো কি হ'ব 2 আৰু 4 কাৰেক্ট হ'ব, ইয়াত তোমাৰ বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছত চাবা 40 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে দ্য হিউমেন আই ফৰ্মছ ইমেজেছ এট দ্য অবজেক্ট ইটছ। আচ্ছা চকুৱে ক'ত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, এইটো ৰেটিনাত গঠন কৰে কাহা গয়া, এইটো সি অপশ্যনটোত কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব ৰেটিনা। টিন্ডেল ইফেক্ট ইজ এন এক্সাম্পল অফ টিন্ডেল ইফেক্ট, টিন্ডেল ইফেক্ট তোমাৰ কি হয় এইটো স্কেটাৰিং অফ লাইট হয়, তো তোমাৰ বি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব। 42 নম্বৰ চ দ্য চেঞ্জ অফ ফোকেল লেন্থ অফ এন আই লেন্স ইজ কজড বাই দ্য একশ্যন অফ, মানুহৰ চকুৰ যিটো ফোকাস দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন হয় কিহৰ কাৰণে হয় চিলিয়েৰি বিধিৰ কাৰণে হয়, সি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব। 43 নম্বৰ চাবা হুইচ এমং দ্য ফলোইং ইজ নট এ ৰিনিউৱেবল সোৰ্স অফ এনাৰ্জি, তলৰ কোনটো নৱীকৰণযোগ্য নহয়, সূৰ্যটো নৱীকৰণযোগ্য হয়, উইন্ডো হয়, তাৰপিছত তোমাৰ ৱাটাৰো হয়, কিন্তু ফসিল ফিউলটো নহয়, গতিকে আমাৰ সি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব। 44 নম্বৰ কোৱেশ্চন চ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এক্সাম্পল অফ নন কনভেনশনেল সোৰ্স অফ এনাৰ্জি, তলৰ কোনটো অপৰম্পৰাগত মানে টেকনলজিৰ লগতে ব্যৱহাৰ হয়, ফসিল ফিউলটো মানুহে আগৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰে, থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট অৰ্থাৎ তাপটো মানুহে আগৰ পৰাই ইউজ কৰে, এইটো ইউজ কৰে, কিন্তু সোলাৰ এনাৰ্জিটো তোমাৰ এইটো তোমাৰ কি হয় কনভেনশনেল হয়, এইটো নন কনভেনশনেল নহয়, ঠিক আছে।
এক্সাম্পল অফ নন কনভেনশনেল, এইটো নন কনভেনশনেল হয়, নন কনভেনশনেল হয়। তো তোমাৰ মানে টেকন'লজি ডেভেলপ হৈছে, তো তাৰ লগত তোমাৰ কি হৈছে সোলাৰ সিস্টেমটো ডেভেলপ কৰি তাৰপিছত তাৰে পৰা আমি এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰোঁ। তো ডি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব। আৰু 45 নম্বৰ আৰু শেষৰ প্ৰশ্ন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এন এক্সাম্পল অফ বায়োমাছ। তলৰ কোনটো জীৱভৰৰ উদাহৰণ নহয়? জীৱভৰ মানে য'ত তোমাৰ প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ কোনো অংশ নাথাকে। কাঠতো উদ্ভিদে হয়, গোবৰ গেছত প্ৰাণীৰ অংশ হয়, কয়লা উদ্ভিদৰ অংশ হয়, কিন্তু নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো নহয়। নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিত উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ কোনো অংশই নাথাকে, গতিকে আমাৰ চি অপশ্যনটো কি হ'ব? কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলতো এইখিনি আছিল 45টা MCQ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'বলৈ নাপাহৰিবা। আৰু আজমল ছুপাৰ 40ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিলে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হোৱা। হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ যিটো লিংক আছে সেইটো মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে যিকেইটা লং কুৱেশ্যনছ আছে, লং কুৱেশ্যনকেইটাও কিন্তু বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা। ডেফিনেটলি তোমালোকৰ এইখিনি কামত লাগিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমালোকে মোৰ চেনেলতে গোটেইখিনি পাই যাবা ইম্পৰ্টেণ্টখিনি। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'বা। আৰু এইখিনি লং কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখা। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।